students, a very good morning to all and welcome in today's session of cost accounting. Now students, in our last session of last week, we started with the method number 1 for the allocation of overheads, that is step ladder method. આપણા last session માં method number 1 એટલે કે step ladder method છે કે જેનાથી તમે સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટના ઓવરહેડ્સ છે એ અગેન પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ વચ્ચે રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો છો, રાઈટ? આ મેથડ સ્ટાર્ટ કરી હતી. In that we first calculated the question number 5. I hope you remember this, students, right? Okay. Today we will calculate another question of this method. આજે આપણે આ મેથડનો ફરી પાછો એક ક્વેશ્ચન છે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ. Pay attention. Question number 13 given on page number 273 in your textbook. તમારી ટેક્સ્ટબુકના પેજ નંબર 273 પર ક્વેશ્ચન નંબર 13 છે આપેલ છે. Keep the textbook in front of you and pay attention, right? Read the paragraph. Apollo Limited supplied you the following information for the month ending January 2012. One company is there, Apollo Limited, કે જે તમને જાન્યુઆરી મંથ 2012 ની ડિટેલ્સ છે આપે છે. A, B and C are production departments, whereas X and Y are service departments. 3 production departments are there and 2 service departments are given. You are required to apportion the overheads to production department. તમારે શું કરવાનું છે? You need to allocate the overheads among the production department. Right? Then after one table is given in which department wise data is given A, B, C, X and Y. Students, આ ટેબલ છે એ તમને ઓવરહેડ્સ નું આપેલ છે કે બેઝિસ નું આપેલ છે? ચલો ટેલ મી, રાઈટ? આ ઓવરહેડ્સ નું ટેબલ છે કે બેઝિસ નું? આ તમને આપે છે બેઝિસ નું ટેબલ. જ્યારે તમને ક્વેશ્ચનમાં ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ ડેટા આપે છે, ધેટ મીન્સ કે આ ક્યુ ટેબલ છે? બેઝિસ નું, રાઈટ? નંબર 1 ડાયરેક્ટ વેજીસ, direct material, employees, into bracket numbers, right? That means number of employees or number of workers are given. Next, electricity given in kilowatt hours. Then after, lighting points given in number of, that means number of lighting points. Then asset value given in rupees and area occupied given in square yards. ચલો આ બધા શું આપે છે તમને? બેઝિસ. Now next is given expenses for the month where as under, right? Now the students overheads, that means indirect expenses are given. The list is in front of you. તમારી સામે લિસ્ટ છે અવેલેબલ છે, right? Okay. ટેક્સ્ટ બુક માં ધ્યાન આપો. क्या क्या expenses આપે છે? Stores overheads, motive power, lighting, labor welfare, depreciation, repairs and maintenance, general overheads, rent and taxes. Apportion the expenses of department X. X means first service department, right? And in the ratio of 4:3:3, and that of department Y in the proportion to direct wages to department A, B and C respectively. That means we need to reallocate the total overheads of service department X and Y among the production department. Okay, students, as I told you earlier, in the sum of overheads, first we will prepare the simple allocation sheet. That means સ્ટેટમેન્ટ કે જે તમે પ્રિપેર કરો છો કે તે જેમાં તમને જેટલા પણ એક્સપેન્સીસ આપેલા છે એ તમે બધા ડિપાર્ટમેન્ટ વચ્ચે, ધેટ મીન્સ A, B, C, X and Y વચ્ચે શું કરશો? અલોકેટ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, pay attention. Here on the screen you can see, give the title statement showing allocation of overheads. તમારે હેડિંગ આપવાનું છે statement showing allocation of overheads. How many columns are there? First column for the items, that means overheads which are already given in the question. Second column is for the basis. Third column, total amount, that means total amount of overheads. Then draw the number of lines
according to the departments given in the question. તમને ક્વેશ્ચનમાં જે ડિપાર્ટમેન્ટ આપે છે એ પ્રમાણે તમારે કોલમ્સ છે ડ્રો કરવાની રહેશે, રાઈટ. ફોર્થ column heading is production department, which is subdivided in 3 columns A, B and C. Same way, last column is of service department, which is again divided in 2 sub columns X and Y. चलो ड्रॉ करता आवड़े स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट क्लियर થાય છે ફોર્મેટ, રાઈટ. ઓકે, નાउ what will we do next we will start recording each and every overheads on the basis of suitable basis, right. ફર્સ્ટ ઓવરહેડ સ્ટુડન્ટ્સ ટેક્સ્ટ બુકમાં જોતા જાઓ. તમને જે એક્સપેન્સીસનું લિસ્ટ આપે છે એમાં ફર્સ્ટ શું આપેલ છે? સ્ટોર્સ ઓવરહેડ્સ. ત્યાં બાજુમાં પેન્સિલથી નોટ ડાઉન કરો સ્ટુડન્ટ્સ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં. સ્ટોર્સ મીન્સ મટીરિયલ. અગેન આઈ રિપીટ, સ્ટોર્સની બાજુમાં નોટ ડાઉન કરો સ્ટુડન્ટ્સ. સ્ટોર્સ મીન્સ મટીરિયલ. મટીરિયલ ઓવરહેડ્સ આર ગિવન. ઓકે, ઉપરનું જે ટેબલ છે સ્ટુડન્ટ્સ એમાંથી મટીરિયલ ઓવરહેડ્સ મીન્સ સ્ટોર્સ ઓવરહેડ્સનો સુટેબલ બેઝ કયો થશે? ડાયરેક્ટ મટીરિયલ. રાઈટ, હિયર યુ કેન સી આઈ હેવ રિટન ડાયરેક્ટ મટીરિયલ્સ. એમનો તમે પહેલા તો રેશિયો છે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. ક્વેશ્ચનમાં તમને આપે છે 3000, 2500, 2000, 1500 એન્ડ 1000, રાઈટ. તો એના બેઝિસ પર તમે રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. પહેલા તો કોમન 2 0 બધામાંથી શું કરશો? રિમૂવ. અને પછી 5 થી બધાને શું કરશો? ડિવાઈડ. સો ધ રેશિયો વિલ કમ 6:5:4:3:2. ટોટલ ઓફ રેશિયો ઇઝ 20. ચલો આ રીતે નોટ ડાઉન કરતા આવડે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ. ઓકે, નાઉ સ્ટોર્સ ઓવરહેડ્સ તમને આપે છે કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ? ટોટલ 400 રૂપીસ. સો રાઇટ ડાઉન ઇન ધ કોલમ ઓફ ટોટલ 400 રૂપીસ. નેક્સ્ટ તમારે આ 400 રૂપીસ જે ટોટલ ઓવરહેડ્સ છે એને આ રેશિયોમાં અલોકેટ કરવાના છે. કઈ રીતે કરશો? ફોર પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ એ શું કરશો? 400 into 6/20. So it will come 120 rupees. For department B, 400 into 5/20. So it will come 100 rupees. Third, for department C, 400 into 4/20. So it will come 80 rupees. For service department X, total 400 into 3/20. So it will come 60 rupees. And for Y, 400 into 2/20. So it will come 40 rupees. So actually clear sight students, right? Okay. Now see in the question. Question majuo. Second overhead is given motive power. Power means electricity. ઉપરના ટેબલમાં તમારે બેઝ કયો લેવાનો થશે? ઇલેક્ટ્રિસિટી, રાઈટ. એન્ડ ઇલેક્ટ્રિસિટીનો તમે રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશો. કોમન બધામાંથી 3 0 તમે રિમૂવ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ. સો ધ રેશિયો વિલ કમ 8:6:2:2:3. Total of ratio 25. Total power expenses are given 1500 rupees. Now we need to allocate this total amount in this ratio. For department A, 1500 into 8/25. So it will come 480 rupees. Next, for department B, 1500 into 6/25. So it will come 360 rupees. Again, proportion is same છે department C માટે. So it will come 360 rupees. Then service department X, 1500 into 2/25. So it will come 120 rupees. And for department Y, 1500 into 3/25. So it will come 180 rupees. Right? Now, third overhead is given lighting. લાઇટિંગ માટે બેઝ કયો લેવાનો થશે સ્ટુડન્ટ્સ? ઉપરના ટેબલમાં જુઓ. લાઇટિંગ માટેનો બેઝ થશે લાઇટિંગ પોઈન્ટ્સ. જો તમને ક્વેશ્ચનમાં લાઇટિંગ પોઈન્ટ્સ ન આપે તો તમે શું લેશો? એરિયા ઓક્યુપાઈડ. અહીંયા લાઇટિંગ પોઈન્ટ્સ છે, રાઈટ. ધ રેશિયો ઓફ લાઇટિંગ પોઈન્ટ્સ વિલ કમ 2:3:3, 1:1. Total of ratio 10. Right? Total lighting expenses are given 200 rupees. Right? Okay. Allocate the amount. In department A, 200 into 2/10. So it will come 40 rupees. For department B,
200 into 3 upon 10. So it will come 60 rupees. For C, again proportion same છે અહીંયા 3 એટલે 60 જ આવશે, right? For department X, 200 into 1 upon 10. So it will come 20 rupees. And for department Y, again it will come 20 rupees. Right? Okay. Next overhead is given labor welfare. Students, labor welfare, that means laborers na welfare પાછળ company જે expense કરે છે એના માટે બેઝ કયો તમે લઈ શકશો? number of workers. અહીંયા તમને ટેબલમાં number of workers નથી, but employees are given, right? So we will take this. Employees means age થશે number of employees or number of workers. રેશિયો એમને ફાઇન્ડ આઉટ કરો, right? બધામાંથી એક એક 0 ડિલીટ કરશો સ્ટુડન્ટ્સ અને 5 થી ડિવાઇડ કરશો. So the ratio will come 4:3:3:1:1. Total of ratio 12, right? Total amount is given 3,000 rupees. Now allocate the amount in production department A. 3,000 into 4 upon 12. So it will come 1,000. For B, 3,000 into 3 upon 12. So it will come 750 rupees. For C, again proportion same છે એટલે કેટલા થશે? 750. For service department X, 3,000 into 1 upon 12. So it will come 250 rupees. And for Y, again 250 rupees. Now, next overhead is given depreciation. Depreciation છે students, તો એમના માટે તમે બેઝ કયો લેશો? Generally depreciation શેના પર calculate થાય? On the asset value. ટેબલમાં જો base is given asset value, right? એમનો તમે રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ. રેશિયો કઈ રીતે મળશે? બધામાંથી 4 તમે રિમૂવ કરી શકશો. So the ratio will come 5:3:2:1:1. So total of ratio 12, right? Total depreciation amount is given 6,000 rupees. Now allocate the amount 6,000 into 5 upon 12 in department A. So it will come 2,500. For department B, 6,000 into 3 upon 12. So it will come 1,500. For C, 6,000 into 2 upon 12. So it will come 1,000 rupees. For department X, 6,000 into 1 upon 12. So it will come 500. And for Y, 500 rupees. Next overhead is given. So next overhead તમને શું આપે છે students? Next is given repairs and maintenance. Same way students, repairs and maintenance requirement क्या હોય? Asset માં. તો એમના માટેનો બેઝ પર કયો થશે? Asset value. હવે તમારી પાસે already ratio available છે. Same age ratio અહીંયા apply કરો છો, right? Okay. Total repairing expenses are given 1,200 rupees. Now allocate in the ratio. Ratio માં allocation કરશો students એટલે department A માં આવશે 500. For department B, it will come 300. For department C, it will come 200. For X department, 100. And for Y, again 100. Shall I see the clear થાય છે students? Right? Okay. Now, next is given general overheads. General overhead means general expenses, or we can say sundry expenses or miscellaneous expenses. આમાંથી કોઈ પણ વર્ડ યુઝ કરે સ્ટુડન્ટ્સ, એમના માટેનો બેઝ તમારે લેવાનો થશે ડાયરેક્ટ વેજીસ. બેઝિસના ટેબલમાં જુઓ, ડાયરેક્ટ વેજીસ પહેલા જ આપે છે, રાઈટ? ઓકે, એમનો રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરો. બધામાંથી 30 રિમૂવ કરો. સો ધ રેશિયો વિલ કમ 7:6:5:1:1 equals to total 20. Total general overheads are given 10,000 rupees. Now allocate in the ratio. For department A, it will come 3,500. For department B, it will come 3,000. For department C, it will come 2,500. For X, 500. And for Y, again 500. Right? Okay. Next is given rent and rates. Rent માટે બેઝ કયો હોય છે સ્ટુડન્ટ્સ? એરિયા ઓક્યુપાઈડ. ટેબલમાં જુઓ છે, હા, એરિયા ઓક્યુપાઈડ ઇઝ ગિવન. ઓકે,
બેઝના ટેબલ કોલમમાં લખો અને એમનો રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. પહેલા તો બધામાંથી 2 0 રિમૂવ કરો અને પછી 2 થી બધાને ડિવાઈડ કરી ચૂકશો. So the ratio will come 4:2, 3:2, 3:2, 1:1 equals to total 12. Right? Now total rent is given 600 rupees. Now allocate this. It will come for department A 200, for B 150, for C again 150, for X 50 and for Y again 50. Now students, according to the question, અહીંયા તમારા expenses બધા complete થઈ ગયા. But must remember, જો તમને યાદ હોય તો students, આપણે always તમને ખ્યાલ છે કે સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં બે એક્સપેન્સીસ છે રેકોર્ડ કરીએ છીએ. કયા એક્સપેન્સીસ? ડાયરેક્ટ વેજીસ એન્ડ ડાયરેક્ટ મટીરિયલ્સ. ભલે તમને બેઝિસના ટેબલમાં આપે, ઓવરહેડ્સમાં આપે, ગમે ત્યાં આપે, બટ ડાયરેક્ટ વેજીસ અને ડાયરેક્ટ મટીરિયલ એ તમારે ખાલી અને ખાલી સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જ રેકોર્ડ કરવાના છે, નોટ ઇન પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ. રાઈટ? ઓકે, બેઝિસના ટેબલમાં જુઓ, ડાયરેક્ટ વેજીસ ફર્સ્ટ જ આપે છે, રેકોર્ડ કરો છો, બટ ક્યાં? તો કે ઓનલી ઓફ સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ. તો ફર્સ્ટ 3 ડિપાર્ટમેન્ટ A, B અને C, ત્યાં શું કરશો? ડેશ. એક્સના તમને ડાયરેક્ટ વેજીસ આપે છે 1000 રૂપીસ એન્ડ વાય અગેન 1000. રાઈટ? ટોટલ બંનેનો કેટલું થશે? 2000 રૂપીસ. પેલા સમજાય છે? ઓકે, ડાયરેક્ટ મટીરિયલ છે, યસ, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ગિવન. અગેન એ રેકોર્ડ કરો છો, બટ ઓનલી ઇન સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ, નોટ ઇન પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ. ડિપાર્ટમેન્ટ એક્સ ના ડાયરેક્ટ મટીરિયલ 1500 એન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ વાય અગેન 1000. બંનેનો ટોટલ 2500 રૂપીસ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર? આ સમજાય છે? રાઈટ? ઓકે. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, હવે એક પણ ઓવરહેડ્સ અલોકેટ કરવાના બાકી નથી. તો આપણે પછી શું કરીએ છીએ? નેક્સ્ટ વી વિલ મેક અ ટોટલ. રાઈટ? ટોટલ ઓફ department A will come 8340 rupees. Total of department B will come 6220 rupees. For department C 5100 rupees. For department X 4100 rupees, and for department Y the total will come 3640. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, હવે નેક્સ્ટ શું કરીએ છીએ? બધા ડિપાર્ટમેન્ટનું ટોટલ કરો, એટલે તમે અહીંયા ટોટલના કોલમમાં જે અમાઉન્ટ રિસીવ થશે. રાઈટ? હિયર ધ ટોટલ વિલ કમ 27400 રૂપીસ. એટલે આખું સ્ટેટમેન્ટ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઇઝ ધેટ ક્લિયર? રાઈટ? નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, વી આર પ્રિપેરિંગ ધ અનધર સ્ટેટમેન્ટ. એ શેના માટે હશે? તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું જ છે કે 2 સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એક્સ એન્ડ વાય. એક્સને તમારે રીઅલોકેટ કરવાના છે અને વાયને પણ રીઅલોકેટ કરવાના છે. તો એ રીઅલોકેશનનું તમે અલગ સ્ટેટમેન્ટ છે પ્રિપેર કરો છો. હિયર યુ કેન સી, ફોર reallocation you are giving the title, that is reapportionment of service department overheads. That means service department ના overheads તમે reallocate કરો છો. રાઈટ? ઓકે, કઈ રીતે? ફર્સ્ટ જો પહેલા તો તમને સ્ટુડન્ટ્સ શું કરશો? તો કે જે તમારું ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ તમે પ્રિપેર કરેલ છે કે જેમાં તમે બધા ઓવરહેડ્સ અલોકેટ કરી દીધા છે બધા ડિપાર્ટમેન્ટ્સ વચ્ચે, એમનો જે આ તમને ટોટલ મળે છે એ ટોટલ જ અહીંયા ટ્રાન્સફર કરવાનું છે. સો ફર્સ્ટ કોલમ તેના માટે હશે પર્ટિક્યુલર્સ, સેકન્ડ કોલમ રેશિયો, દેન પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ A, B and C and service department X and Y. ઓકે, પહેલા તો ટોટલ ઓવરહેડ્સ ટ્રાન્સફર કરો. સ્ટુડન્ટ્સ, ભૂલથી પણ આ ટોટલની જે કોલમ છે એનો ટોટલ ટ્રાન્સફર ન થઈ જાય એ ધ્યાન રાખજો. તમારે ક્યાંથી લેવાનું છે? ફ્રોમ ડિપાર્ટમેન્ટ A. તો ડિપાર્ટમેન્ટ A નો ટોટલ કેટલો છે? 8340. In case of department B 6220. In case of department 1 5100. Then after department X 4100 and department Y 3640. Right?
ચલો અહીં સુધી ક્લિયર? ઓકે. નેક્સ્ટ, 1 by 1 સ્ટુડન્ટ્સ બંને ડિપાર્ટમેન્ટને રીઅલોકેટ કરવાના છે. હવે ક્વેશ્ચનમાં ધ્યાન આપજો સ્ટુડન્ટ્સ. પે અટેન્શન ઇન યોર ટેક્સ્ટ બુક. લાસ્ટ પેરેગ્રાફ ઇઝ ગિવન અ પોર્શન એક્સપેન્સીસ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ એક્સ. પહેલા કયા ડિપાર્ટમેન્ટને રીઅલોકેટ કરવાનું કહે છે તમને? સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ એક્સ. ઇન વિચ રેશિયો? ઇન ધ રેશિયો ઓફ 4:3:3. સ્ટુડન્ટ્સ, જો તમને આ રેશિયો આપે છે તો આ રેશિયોમાં 3 પ્રપોર્શન્સ તમને આપેલા છે, 4, 3 and 3. તમારે એને અલોકેટ કોની વચ્ચે કરવાના છે? પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ વચ્ચે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? ઓકે, ધ્યાન આપજો. પહેલા તો તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરો છો એક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, સો રાઇટ ડાઉન ઇન ધ પર્ટિક્યુલર્સ કોલમ માઇનસ distribution of service department x expenses. રાઈટ? ઓકે, x ને તમે અલોકેટ કરો છો તો x માંથી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ x ની જે અમાઉન્ટ છે એને તમે અહીંથી પૂરેપૂરા અમાઉન્ટ પહેલા તો શું કરશો? માઇનસ 4100 રૂપીસ. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? અહીંથી શું કરશો? માઇનસ. અહીંયા માઇનસ કરો છો, જે ડિપાર્ટમેન્ટને અલોકેટ કરો છો એ પૂરેપૂરા અમાઉન્ટ ત્યાંથી માઇનસ કરો છો અને બાકીના ડિપાર્ટમેન્ટ વચ્ચે શું કરો છો? અલોકેટ. રેશિયો તમને શું આપે છે? 4:3:3. તો આ 4100 ને તમારે આ રેશિયોમાં અલોકેટ કરવાના છે. ચલો કરો કેલ્ક્યુલેશન. 4100 into 4/10. કેલ્ક્યુલેશન કરો. It will come 1640 rupees. For department A. For department B, 4100 multiply 3/10. So it will come 1230. For department C, again 4100 into 3/10. So again it will come 1230. Now students, હવે શું કરશો? આ રેશિયો તમે અલોકેટ કરી દીધા. વાયમાં કોઈ અલોકેશન નથી કરવાનું સ્ટુડન્ટ્સ એક્સ ડિપાર્ટમેન્ટનું, તો ત્યાં તમે શું કરો છો? ડેશ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? એક્સ ને તમારે ખાલી અહીંયા અકોર્ડિંગ ટુ રેશિયો એ, બી અને સી વચ્ચે જ અલોકેટ કરવાના છે. તો વાયમાં શું કરશો? ડેશ. અહીં સુધી ક્લિયર? ઓકે, હવે લાઈન ડ્રો કરો છો અને ફરી પાછું ટોટલ છે એ કરો છો. ઓકે, તમને પહેલા પણ વાત કરી હતી, એક્સ ને અલોકેટ કરો છો તો એક્સ માંથી શું કરશો? માઇનસ. અને બાકીના બધા ડિપાર્ટમેન્ટ વચ્ચે અલોકેટ કરો છો, સો ત્યાં પ્લસની સાઇન મૂકો છો. રાઈટ? ઇઝ ધેટ ક્લિયર? ઓકે, એડ કરતા જાઓ. હિયર the total will come 8340 plus 1640. So it will come 9980. For department B, karo total students, it will come 7450. Next, for department C, total karo students, it will come 6330. ડિપાર્ટમેન્ટ એક્સ સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા પ્લસ છે અમાઉન્ટ, તમે ત્યાંથી પૂરેપૂરા અમાઉન્ટ માઇનસ કરી નાખ્યા, સો પ્લસ માઇનસ આ અમાઉન્ટ શું થઈ જશે? નીલ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? એન્ડ ફોર ડિપાર્ટમેન્ટ વાય 3640 પ્લસ 0 છે અહીંયા, રાઈટ? સો અગેન ઇટ વિલ કમ 3640. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, નાવ નેક્સ્ટ છે શું કરીએ છીએ? નેક્સ્ટ હવે તમે અલોકેશન કરો છો ડિપાર્ટમેન્ટ વાય ને, રાઈટ? ક્વેશ્ચનમાં ધ્યાન આપજો. લાસ્ટ પેરેગ્રાફ, અ પોર્શન એક્સપેન્સીસ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ એક્સ ઇન ધ રેશિયો 4:3:3 that we have done and that of department y, એટલે કે ડિપાર્ટમેન્ટ વાય ને હવે તમારે અલોકેટ કરવાના છે, રાઈટ? in the proportion to direct wages to department A, B and C respectively, right? તમારે ડિપાર્ટમેન્ટ વાય ને અલોકેટ કરવાના છે. કયા રેશિયોમાં? ડાયરેક્ટ વેજીસના પ્રપોર્શનમાં એ, બી અને સી વચ્ચે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા ધ્યાન આપજો. આપણે ડાયરેક્ટ વેજીસનો રેશિયો છે એ ફર્સ્ટ ટેબલમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે જનરલ ઓવરહેડ્સ માટે. ત્યાં ધ્યાન આપો. એમાં તમને પાંચેય ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રપોર્શન આપે છે, બટ આપણે ખાલી અલોકેશન કરવાનું છે અમોંગ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ એ, બી એન્ડ સી. તો આપણે એમના જ પ્રપોર્શન લઈએ છીએ, રાઈટ? For department A 7, B 6 and for C 5.
રાઈટ. એટલે આપણે આ ફર્સ્ટ 3 પ્રપોર્શન જ લઈએ છીએ, આખા ડાયરેક્ટ વેજીસનો રેશિયો લેવાનો નથી, રાઈટ. So took it over here, 7:6 6:5, so the total will come 18. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? કેમ તો કે આપણે ખાલી અલોકેશન કોની વચ્ચે કરીએ છીએ? પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ વચ્ચે. તો આપણે પ્રપોર્શન એમના જ લેવાય, બીજા કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટના નહીં. ઓકે, અલોકેશન કયા ડિપાર્ટમેન્ટનું કરો છો? ઓફ સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ વાય. તો જે અલોકેશન કરતા હોય ત્યાંથી પૂરી અમાઉન્ટ શું કરશો સ્ટુડન્ટ્સ? માઇનસ 3640. આ સમજાય છે? રાઈટ. એન્ડ નેક્સ્ટ આમને અલોકેટ તમારે કરવાના છે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ એ, બી અને સી વચ્ચે. તો એ કેલ્ક્યુલેશન કયું કરશો? ફોર ડિપાર્ટમેન્ટ એ 3640 મલ્ટીપ્લાય 7/18. ચલો કરો કેલ્ક્યુલેટ. પોઈન્ટમાં આન્સર આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. 1416 રૂપીઝ આપણે લઈએ છીએ, બીકોઝ પોઈન્ટ પછી 55 છે એટલે તમારે શું કરવું પડશે? 16, રાઈટ. ફોર ડિપાર્ટમેન્ટ બી 3640 multiply 6 divide by 18, so it will come 1213.33. આપણે શું લઈએ છીએ? as it is 1213, right. For department C calculation करो, 3640 multiply 5 upon 18, so it will come 1011 rupees. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? જ્યારે પણ પોઈન્ટમાં આન્સર આવે ત્યારે એક વખત શું કરવાનું? ફરી પાછું તમે જે અલોકેશન કરો છો એનો ટોટલ છે કરી નાખવાનો. એ જો ટોટલ તમે જે ટોટલ અમાઉન્ટ આ માઇનસ કરો છો એ આવી જાય then it will be correct. અધરવાઇઝ તમારે ક્યાંક ને ક્યાંક +1 કે -1 નું એડજસ્ટમેન્ટ છે કરવાનું રહેશે. ટોટલ કરો 1011 પ્લસ 1213 પ્લસ 1416. ઓકે, ટોટલ આવી જાય છે અગેન 3640 rupees. Okay, now what will we do next? Finally, we have distributed the service department X and Y among the production department A, B and C. Next શું કરશો? ટોટલ. સ્ટુડન્ટ્સ y માંથી માઇનસ કરો છો તો બાકીના બધા ડિપાર્ટમેન્ટમાં રહ્યા શું કરો છો? પ્લસ. પ્લસની સાઇન મૂકો. સાઇન મૂકતા ભૂલતા નહીં, અધરવાઇઝ પ્લસ માઇનસ કરી નાખશો, રાઈટ. So the total of production department 9980 plus 1416, so it will come 11396. For department B 7450 plus 1213, so the total will come 8663. For department C 6330 plus 1011, so the total will come 7341. અહીંયા તો x તો ઓલરેડી નીલ છે એટલે ત્યાં નીલ જ થઈ જશે અને y માં પણ હવે શું થઈ જશે સ્ટુડન્ટ્સ? આ y ને ટોટલ તમે અલોકેટ કરી દીધા, સો y will be also nil. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ. ઇન શોર્ટ સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટના બંનેના જે ટોટલ ઓવરહેડ્સ હતા એ અગેન તમે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ વચ્ચે રીઅલોકેટ કરી નાખે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો અહીંયા તમારો ક્વેશ્ચન નંબર 30 એ કમ્પ્લીટ થાય છે. મેથડ કઈ છે? સ્ટેપ લેડર મેથડ. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે બંને સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટને પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ વચ્ચે અલોકેટ કરીએ છીએ, રાઈટ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ હોપ today's question is clear to you, right? હજુ એક વખત ક્લેરિફાઈ વ્યવસ્થિત કરી લેજો. Okay, so here with this we are ending up our this session. Thank you very much and have a good day.